ابھی حضرت نے بیان کہہ بھی دیے کہ مشرکین یعنی جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اور کینہ پرور، جادوگر، عاشق، یہ لوگ اس رات میں نہیں بخش جاتے ہیں، لیکن شرط ہے یہ لوگ بخش جائیں گے جب یہ توبہ کر لیں گے، جب یہ توبہ کر لیں گے۔ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ کے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی امی جان ایک دن حضرت امام اعظم سے کہتی ہے میرے بیٹے مجھے فلاں گاؤں لے چلو، وہاں ایک فقیہ عالم ہے۔ کیا عالم ہے؟ فقیہ کا مطلب فقہ ہے، مسائل میں جو یعنی اصول و فقہ میں جو مہارت رکھتے ہیں، جو مسئلہ و مسائل بتاتے ہیں۔ تو کہا بیٹے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تھے تو امام اعظم بھی سب سے بڑے عالم نا، اگر وہ چاہتے ان کو اپنے علم پر فخر ہوتا، انہیں اپنے علم پر ناز ہوتا، تکبر ہوتا، گھمنڈ کرتے، تو وہ بھی کہہ سکتے امی جان میں بھی تو مفتی ہوں، میں بھی تو عالم دین ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھ لیجئے میں وہ مسئلہ بتا دوں گا۔ تو لیکن اب دیکھیں ماں سے محبت جو آج نہیں کرتے ہیں وہ امام اعظم سے سیکھیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اتنے بڑے فقیہ، وقت کے سب سے بڑے امام، جن کی امامیت فن امام میں بھی جن کے نام کا قسم ہوتا ہے، وہ امام کیا کہتے ہیں؟ جیسے اس کی امی کہتی ہے بیٹے چلو مجھے فلاں گاؤں لے چلو، وہاں مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام اعظم سواری کھولتے ہیں، سواری نکالتے ہیں، رسی باندھتے ہیں، خود کھینچتے ہیں، امی کو سواری پہ بیٹھاتے ہیں، لے کے پہنچتے ہیں۔ پہنچتے جیسے اس فقیہ کے پاس پہنچے امام اعظم، تو فقیہ کے پاس پہنچنے کے بعد وہ فقیہ کی نظر جیسے امام اعظم ابو حنیفہ پہ پڑتی ہے تو وہ فقیہ، وہ عالم دین وہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد وہاں سے دوڑ کر استقبال کرتے ہیں امام اعظم کی، اور کہتے ہیں حضور اتنی جرأت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اشارہ کر، آپ حکم کر دیتے، آپ صرف ہم کو کوئی خط بھیج دیتے، یا آپ ہم کے کسی شخص کو کہہ کے بھیج دیتے کہ امام اعظم تم کو یاد کیا ہے، میں خود آ جاتا، آپ کو جسارت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام اعظم کہتے ہیں یہ چھوڑ، بلکہ میں خود نہیں آیا ہوں، یا میری امی مجھے لے کر آئی ہے، میری امی کی خواہش ہے، ان کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہے وہ تم سے کوئی مسئلہ پوچھے۔ کہا حضور آپ تو سب سے بڑے عالم ہیں، آپ تو سب سے بڑے فقیہ ہیں، آپ تو امام وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے وہ مجھ سے پوچھنے آئی ہے۔ کہا کہ اتنا باتیں چھوڑ، امی مسئلہ پوچھیں گی جواب عنایت فرما دے۔ کیا کہا؟ امی مسئلہ پوچھے گی جواب عنایت فرما دو۔ اب مسئلہ پوچھ لیا گیا، پوچھنے کے بعد حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو امی کو کہہ سکتا تھا کہ کیا کرو امی مسئلہ میں ہی حل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور جو عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کا سردار اگر کہیں بھی چلے، یعنی جس کا نامی اس میں گرامی اویس کرنی ہے، ہر کوئی جانتے ہیں یہ اویس کرنی کون ہے؟ یہ اویس کرنی تابعین میں سے بھی ہے، یعنی یہ تابعین کے اول درجے میں سے ہے اویس کرنی۔ جب یہ اویس کرنی مصطفیٰ جان رحمت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو محبت تو بے انتہا کرتے تھے، لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی کبھی دیدار نہیں کیے تھے۔ وہ اویس کرنی جب دیدار جو نہیں کیے تو ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے گھر ان کی امی رہتی تھی، اور ان کی امی وہ نابینا تھی، دیکھنے سے معذور تھی۔ وہ اویس کرنی اس کی امی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اویس کرنی دل میں سوچ ہی رہے ہیں کہ کاش مدینے والے کی زیارت ہو جائے، کاش آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے، کاش مصطفیٰ جان رحمت کی دید ہو جائے، کاش مصطفیٰ جان رحمت کو ایک نظر ایک جھلک دیکھ لوں۔ اسی آشنا میں تھے، اسی سوچ میں محو تھے کہ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتا ہے، اور وہ
आंसू हमें हजरत उवैस करनी की अम्मी के पैरों पे गिर जाता है। तो साहिबो सुनो, माँ होती है और माँ का ममता वो तो अलग सबसे अलग हुआ करती है, क्योंकि जैसे उवैस करनी का आंसू माँ के कदम पे गिरा तो माँ ने समझ गया, आंसू की गर्माहट को देखकर कहा बेटा उवैस ज्यादा परेशान नजर आते हो, क्या बात है, क्यों परेशान नजर आते हो, क्या महबूब की बेटा भी ज्यादा पड़ रही है, क्या महबूब की दीदार करने के लिए आंखें तरस रही है। उवैस करनी कहती है, कहते अम्मी जान अगर आज आपने इजाजत नहीं दिया कि जाओ चले जाओ मुस्तफा की दीदार करके आओ, अगर आज आपने इजाजत नहीं दिया तो कसम कहता हूँ उवैस करनी का दिल फटता हुआ नजर आएगा, यानी उवैस करनी का दिल फट जाएगा। इतना कहना था। उवैस करनी की माँ कहती है बेटा जा, तुझे इजाजत देती हूँ जा, आज महबूब की जियारत करके आ। जो माँ की और वालिदैन की इज्जत नहीं करते हैं, हाँ जब ये दोनों फूल चले जाते हैं फिर हमको एहसास होता है कि माँ बाप क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी शौकत क्या है। हजरत उवैस करनी माँ की इजाजत मिलते ही हजरत उवैस करनी सफर शुरू करते हैं, चलते हैं काफिले के साथ, चलते चलते आधे रास्ते में काफिला बीच में पड़ाव डालता है, लेकिन हजरत उवैस करनी कोई पड़ाव नहीं डालते, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। चलते चलते बीच में चलते चलते चप्पल की भी हालत खराब हो जाती है, चप्पल भी टूट जाती है, उसको भी छोड़ देते हैं। हजरत उवैस करनी नंगे पांव चलने लगते हैं और वो तपती हुई जमीन और रेगजार जमीन, पथरीली जमीन, उस पे हजरत उवैस करनी चलते हैं। चलते चलते जैसे शहर मदीना तैयबा जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे मदीना में एंट्री होती है तो हजरत उवैस करनी देखते हैं कि मदीने के बच्चे आपस में खेलते हुए नजर आते हैं। हमें हजरत उवैस करनी मदीने के बच्चे को उठाकर कभी सीने में लगाते हैं, कभी गोद में लगाते हैं, कभी किसी का माथा चूमते हैं, कभी किसी की पेशानी चूमते हैं। चूमने के बाद कहते हैं ऐ बच्चे बता मोहम्मद अरबी का डेरा कहाँ है, यानी मोहम्मद अरबी कहाँ रहते हैं। कोई बच्चा कहता है कि मोहम्मद अरबी मस्जिद नबवी में है, दौड़ पड़ते हैं मस्जिद नबवी में। हजरत उवैस करनी जैसे मस्जिद नबवी में पहुंचे, देख रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत वहां नहीं है। फिर कुछ लोगों से पूछा क्या बताओ आमना के लाल कहाँ है, तो हजरत उवैस करनी कहते वो आदमी कहते हैं आमना के लाल मदीने के ताजदार अपने हुजरे अपने काशाए अक़दस में आराम फरमा रहे हैं। जैसे इतना कहना था हजरत उवैस करनी निकल पड़ते हैं और काशाए अक़दस पे दस्तक देते हैं, आवाज आती है, दस्तक जैसे देते हैं घर से आवाज नहीं आती, दोबारा फिर दस्तक देते हैं तो खातून की आवाज आती है। पता चला वो खातून कोई और नहीं बल्कि तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, तकिया, ज़किया, नकिया, यानी हजरत जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। कहती है कि कौन हो, कहाँ उवैस करनी हूँ, कहाँ क्या करने आए हो, कहाँ के मोहम्मद अरबी की दीदार करने आया हूँ, कहाँ के मोहम्मद अरबी नहीं है, कहाँ गए हैं, कहाँ मदीने से बाहर गए हैं, तो कहाँ कब आएंगे, कहाँ तो शायद लेट भी हो सकता है या जल्दी भी आ सकते हैं, कह नहीं सकती कि कब आएंगे। इतना कहना था। उवैस करनी कभी मुस्तफा के बिस्तर को चूमते हैं, उवैस करनी कभी मुस्तफा के कदमों पे कभी मुस्तफा के जूतों को चूमते हैं, उवैस करनी कभी मुस्तफा के दीवारों को चूमते हैं, यानी उवैस करनी मुस्तफा के मुस्तफा के जिस्म जिस चीज से लगे हैं हर चीज को छू रहे हैं और चूम रहे हैं। इतना चूमने के बाद हजरत उवैस करनी कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका से कि माँ आयशा, उम्मुल आयशा सुन लो, जब मोहम्मद अरबी आ जाए तो कह देना कि तेरे दर पे, तेरे दरवाजे पे, तेरी चौखट पे कोई आशिक आया था, यानी कोई आशिक आया था, कह देना। इतना कहने के बाद वो ऐसे करनी चल पड़ते हैं, वापस चले आते हैं। जब मेरे मुस्तफा की आमद होती है, मेरे मुस्तफा की जैसे ही आमद होती है, आने के बाद मेरे मुस्तफा ना हजरत आयशा से पूछते हैं ना किसी से पूछते हैं, डायरेक्टली मेरे मुस्तफा कहते हैं बता सही उवैस करनी मेरे घर में आए थे कि नहीं, बताओ उवैस करनी मेरे घर में आए थे कि नहीं। इससे मुस्तफा का इल्म गैब भी साबित होता है। जो ये कहते हैं मुस्तफा को गैब का इल्म नहीं, सुनो वो बरेली से यूं आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, अरे जब तक खुदा ही छुपा तो तुम पे करो क्या। बरेली से आवाज आती है जब गैब पर हमला, जब
मुस्तफ़ा पर तुमने उंगली उठाई कि मुस्तफ़ा को गैब का इल्म नहीं, तो बरेली से ये आवाज आई और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और जब तुमने ये कहा कि नबी कुछ नहीं देते, तब बरेली से